کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی ولادت کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، اس ٹرانسمیشن میں مجھے مدعو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم و عمل میں، عمر میں، حلم میں، رزق میں، کاروبار میں اللہ مزید برکات عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ بہترین ذریعہ ہے لوگوں تک یہ دینی باتیں پہنچانے کا، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے یہ سوال کیا ہے سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ، نیرہ منورہ، سیدہ النساء، سیدہ نساء العالمین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے۔ جی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، بے شک۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں یہ ملکہ مکہ، رئیسہ مکہ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تو اس وقت یہ مکے کی سب سے امیر عورت تھیں، جی جی۔ اور اس دور میں آپ کا ڈبل سٹوری محل تھا، اور آپ کے گھر میں 400 عورتیں اور 400 مرد کام کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں تو پھر سب کچھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت کی وجہ سے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جیسا جیسا دین کو ضرورت پڑتی رہی، جیسے قرآن کی آیت ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو یہ حضور کو دنیاوی دولت کے حوالے سے غنی کرنا تھا۔ تو ویسے تو دین کے حوالے سے تو رب کائنات نے وہ شان عظمتیں عطا فرمائی ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب محبوب اس کے ہیں تو پھر ساری کائنات اس کی ہے۔ تو لیکن وقت کے مطابق، دور کے مطابق جب زمانے میں چلنا ہوتا ہے تو پھر دنیاوی دولت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح جو ہے یہ اس یعنی واقعے کی طرف یہ ڈال ہے کہ رب کائنات نے محبوب کو دنیاوی دولت سے بھی مالا مال فرما دی۔ سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پہ جب آپ کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر میں سیدہ کائنات تشریف لائیں، سبحان اللہ۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سارے کا سارا گھرانہ نور ہے، تو سیدہ کائنات کا نور آپ کے بطن اطہر میں تشریف لایا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ 9 ماہ تک میں اپنے جسم سے جنت کی خوشبو سونگتی اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جس کے شکم میں آنے سے یہ ان کے جسم اطہر سے خوشبوؤں کا آنا، جی جی، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ خوشبوئیں اس لیے آتی تھی کہ آپ کا ایک لقب زہرا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کا معنی ہے کلی۔ جی جی، جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا سر تب قدم تن سلطان زمن پھول، بے شک۔ لب پھول بدن پھول، زکن پھول دہن پھول، واہ، مل جائے انہیں گر تیرے گل کا پسینہ، سبحان اللہ۔ مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے دلہن پھول۔ واہ واہ واہ، کیا بات رضا چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کو کہتے تھے یہ میری دنیا کے 2 پھول ہیں۔ جی جی، تو سیدہ زہرا پاک کا لقب زہرا ہے اس وجہ سے کہ جب آپ کے شکم اطہر میں آئیں تو فرماتی ہیں کہ میں اپنے جسم سے 9 ماہ تک جنت کی خوشبوئیں سونگتی رہی، اور پھر جب تشریف لے کے آئیں تو دور ایسا تھا کہ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جی، وہاں جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اس گھر کو اچھوت سمجھا جاتا تھا، اس عورت کے ہاتھ کا کھانا حرام سمجھا جاتا تھا، ان کے ساتھ تعلق توڑ لیا جاتا تھا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیٹی تشریف لائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ام ایمن کو کہا کہ جاؤ نبی پاک کو جا کے اس کی خبر سنا کے آؤ۔ جی، تو آپ راستے میں بھاگتی جا رہی تھی خبر دینے کے لیے، تو راستے میں خزائیہ خاندان کی ایک عورت ملی جس کا نام تھا سلمہ، تو روک کر کہتی ہے ام ایمن کہاں جا رہی ہو؟
तेरा सांस फूला हुआ है अल्लाह और थकी हुई मालूम हो रही हो, भागी जा रही हो, पसीना भी आया हुआ है। जी जी तो हजरत उम्मे ऐमन कहती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर बेटी पैदा हुई है तो उसकी खबर देने जा रही जी। हूँ। उसका जिस्म कांपने लगा। उसने कहा तुझे दौर का पता नहीं, हालात का पता नहीं, हालात कैसे हैं? जिसके घर में बेटी पैदा होती है उसको जिंदा दरगोर कर देते हैं, और जिसके घर में बेटी पैदा होती है उससे ताल्लुक तोड़ लेते हैं। और तुझे ये भी मालूम नहीं कि तेरा क्या होगा जब तू मोहम्मद अरबी को जाके खबर सुनाएगी तो वो तेरा क्या हाल करेंगे कि बेटी के पैदा होने की खबर सुना दी है। तो जब ये बात कही ना तो हजरत उम्मे ऐमन कहती हैं ये तो नबी पाक की चौथी बेटी है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। इससे एक बात और भी साबित हो गई कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही बेटी मानते हैं कि सैयदा ज़हरा पाक की हुजूर की बेटी हैं, तो हजरत उम्मे ऐमन पाक ने भी ये बात वाजे कर दी है कि नबी पाक की ये चौथी बेटी हैं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों बेटियां ही हजरत खदीजा तो कुबरा से हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेटी हजरत ज़ैनब है, फिर हजरत रुकैया है, फिर हजरत उम्मे कुलसूम है, फिर सैयदा ज़हरा पाक है। लेकिन रब्बे कायनात ने सैयदा ज़हरा पाक को सारी औरतों से फुकीयत अता फरमाई है, उनको आला दर्जा अता फरमाया, उसको बुलंद मुकाम अता फरमाया उस बेटी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी बेटियों से ही बेपनाह प्यार करते थे, लेकिन जो सैयदा ज़हरा से प्यार था उसकी मिसाल ही नहीं मिलती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हजरत उम्मे ऐमन ने जब बताया ना कि हुजूर की ये चौथी बेटी है जी, तो वो कहती है कि मुझे बता कि माजरा क्या है, ये चौथी बेटी है और कुछ नहीं हुआ। उसने कहा जब पहली बेटी पैदा हुई थी ना तो हजरत खदीजा ने मुझे कहा था पैगाम लेके जाओ। उस वक्त मेरा ये आलम था कि एक कदम आगे उठाती थी तो दो कदम पीछे चली जाती थी, डर के ये कहीं डर के वजह से कि कहीं मेरे पता नहीं मुझे कत्ल ना कर दिया जाए, पता नहीं मेरा क्या हाल होगा, जमाना ऐसा है, दौर ऐसा चल रहा है। तो जब हुजूर की बारगाह में पहुंची, बच्ची की खबर सुनाई तो फरमाती हैं कि मुझे पैदा करने वाले रब की कसम है कि हुजूर ने नलैन नहीं पहने। आका ने दौड़ना शुरू कर दिया, मैं पीछे पीछे थी, आका आगे आगे थे। जब घर पहुंचे बच्ची को उठाया, उठा के चूमा और फरमाया खदीजा ये मत सोचना तेरे घर बेटी पैदा हुई है, तो इसको ज़हमत कहते हैं, ये बेटी रब की रहमत बन के आती है। और ये फरमाया कि हमारे यहाँ बेटा पैदा होता है ना किबला भाई साहब साहब, हमारे यहाँ बेटा पैदा होता है तो हम नबी का मिलाद मनाते हैं खुशी से, अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। मेरे नबी की जात वो है कि जिसने अपनी बेटी की आमद पे मिलाद मनाया, अशराफे मक्का को इकट्ठे करके आपने ज़ियाफत भी फरमाई और ये फरमाया कि ये मत समझना कि बेटियां ज़हमत बन के आती हैं, बेटियां तो रब की रहमत बन के आती हैं। तो जब ये बात सुनी वो सलमा रोने लगी तो हजरत उम्मे ऐमन ने कहा रोती क्यों है? उसने कहा रोती इसलिए हूं कि मैंने 6 बच्चियों को पैदा किया, मेरे खामन ने 6 की 6 बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया, मेरी गोद बच्चियों को खिलाने के लिए तरसती रही, लेकिन उसने एक नहीं सुनी, एक नहीं मानी, 6 की 6 बच्चियों को दफन कर दिया। रोती इसलिए हूं, आज ये कहती हूं अगर खामद हो तो मोहम्मद मुस्तफा जैसा हो और अगर बाप हो तो मोहम्मद अरबी जैसा हो। तो जब ये बात हो गई तो हजरत उम्मे ऐमन हुजूर की बारगाह में पहुंची, हुजूर को खबर सुनाई तो आका अलैहिस्सलाम आए, अपनी बेटी को उठाया, चूमा और फरमाया ये मत सोचना खदीजा के बाद दीगरे बेटियां पैदा हो रही हैं, ये रब की रहमत बन के आई हैं, लेकिन ये बात ज़हन में रखना कायनात में बहुत बहुत के घरों में बेटियां पैदा होंगी, जो अल्लाह ने तुझे ये बेटी अता फरमाई इसकी मिसल कोई बेटी नहीं हो सकती, इसका मुकाबला जमाने में कोई औरत नहीं कर सकती। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी बेटी का नाम रखा फातिमा। उलमा फरमाते हैं फातिमा फातिमा फतीम से निकला है, इसका माना है जुदा करना, दूर करना। फरमाते हैं अल फातिमा तो हसनत फरजहा व मुहर्रम अल्लाहु ज़ुर्रियतहा अनिन नार। फरमाया फातिमा नाम इसलिए फातिमा रखा है, फरमाया कि उसने अपने पर्दे की हिफाजत की है और रब्बे कायनात ने सैयदा फातिमा पाक को भी जहन्नुम से दूर फरमा दिया है और उसकी औलाद को भी जहन्नुम से दूर फरमा दिया। वाह वाह क्या बात है। तो पीर साहब क्या फरमाएंगे